اسلام آباد باجوڑ بنو خودکش حملوں کا منہ توڑ جواب۔ پاکستان کے افغانستان میں دہشت گرد ٹھکانوں پر جوابی کارروائی۔ خوارج اور دہشت گردوں کے 7 کیمپس اور ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ وزارت اطلاعات کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی گئی۔ پاکستان کے پاس حتمی شواہد ہے کہ اسلام آباد باجوڑ اور بنو میں دہشت گرد کارروائیاں خوارج نے افغانستان میں موجود قیادت اور ہینڈلرز کے اما پر کی۔ حملوں میں فتنہ الخوارج کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال بند کیا جائے، دوحہ معاہدے پر عمل درآمد ناگزیر ہے، عالمی برادری کردار ادا کرے۔ افغان میڈیا کے مطابق افغان صوبہ ننگرہار، پکتیکا اور خوست میں دھماکے ہوئے، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ دھماکے برمل، خوگیانی، غنی کھیل اور ارگون میں بھی ہوئے۔ افغان میڈیا نے جانی نقصان کی کوئی اطلاعات جاری نہیں کی۔ اسلام آباد باجوڑ بنو خودکش حملوں کا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔ پاکستان کے افغانستان میں دہشت گرد ٹھکانوں پر جوابی کارروائی، خوارج اور دہشت گردوں کے 7 کیمپوں اور ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ وزارت اطلاعات کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیس کارروائی کی گئی۔ پاکستان کے پاس حتمی شواہد ہیں کہ اسلام آباد باجوڑ اور بنو میں دہشت گرد کارروائیاں خوارج نے افغانستان میں موجود قیادت اور ہینڈلرز کی اما پر کی۔ حملوں میں فتنہ الخوارج کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال بند کیا جائے، دوحہ معاہدے پر عمل درآمد ناگزیر ہے، عالمی برادری کردار ادا کرے۔ افغان میڈیا کے مطابق افغان صوبہ ننگرہار، پکتیکا اور خوست میں دھماکے ہوئے، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ وزارت اطلاعات کے مطابق پاکستان ہمیشہ خطے میں امن و استحکام کے لیے کوشاں رہا، لیکن اپنے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے اقدامات خارجی عناصر نے افغانستان میں موجود قیادت اور ہینڈلرز کی اما پر انجام دیے، لیکن افغان طالبان حکومت ان عناصر کے خلاف کوئی ٹھوس کارروائی کرنے میں ناکام رہی ہے۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال بند کیا جائے، دنیا طالبان حکومت کو دوحہ معاہدے کے تحت ذمہ داری کی پاسداری پر آمادہ کرے۔ ذرائع کے مطابق افغانستان کے صوبے پکتیکا اور ننگرہار میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر دھماکے ہوئے، جس سے دہشت گردوں کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ افغان میڈیا کے مطابق دھماکے برمل اور ضلع خوکیانی میں ہوئے، غنی کھیل اور بہسود کے اسلام میں بھی دھماکے ہوئے۔ پاک فضائیہ کے افغانستان میں فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں پر بروقت کارروائی معصوم جانوں کا بدلہ ہے۔ ان معصوم جانوں کا بدلہ جو دہشت گردی کی آگ میں جھونک دی گئی۔ یہ وطن ہماری پہچان، ہماری غیرت اور ہمارا ایمان ہے، کوئی بچ نہیں پائے گا۔ جو میلی آنکھ سے دیکھے گا وہ نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا ایکس پر پیغام، کہا پاکستان کے خلاف سازشوں کا جال بننے والوں کو ایک بار پھر واضح پیغام مل چکا۔ یہ سرزمین کمزور نہیں، یہ شہداء کے لہو سے مضبوط ہوئی ہے۔ آپریشن اس ماں کے آنسوؤں کا جواب ہے جس نے اپنے بیٹے کو وطن پر قربان کیا۔ یہ ہر اس بچے کے خوابوں کا دفاع تھا جو ایک محفوظ پاکستان چاہتا ہے۔ پاکستان کو کمزور سمجھنے کی غلطی کوئی نہ کرے۔ ہم امن کے خواہاں ہیں، مگر اپنی سرزمین، اپنے عوام اور اپنے وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ پاکستان پہلے بھی تھا، پاکستان آج بھی ہے اور پاکستان ہمیشہ رہے گا۔ ایکس پر یہ پیغام دیا گیا وفاقی وزیر کی جانب سے۔ پاک فضائیہ کے افغانستان میں فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں پر بروقت کارروائی معصوم جانوں کا بدلہ ہے، ان معصوم جانوں کا بدلہ جو دہشت گردی کی آگ میں جھونک دی گئی۔ یہ وطن ہماری پہچان ہے۔ بنو میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے بزدلانہ حملے میں لیفٹیننٹ کرنل اور ایک سپاہی شہید ہو گیا۔ آپریشن میں 5 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ مزید جانیں گے خالد محمود سے۔ سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے بزدلانہ حملے میں لیفٹیننٹ کرنل اور ایک سپاہی شہید۔ آپریشن میں 5 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے قافلے کو بنو میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج نے اس وقت نشانہ بنایا جب خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن کیا جا رہا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کے اگلے دستے نے گاڑی میں سوار خودکش بمبار کو بر وقت روک لیا اور اس کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دیا۔ آپریشن کے دوران خوارج کا سراغ لگا کر شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے 5 خوارج کو جہنم واصل کر دیا۔ ISPR کے مطابق دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی ٹکرانے سے لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز اور سپاہی کرامت شاہ شہید ہو گئے۔ مانسہرہ سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز ایک بہادر کمانڈنگ آفیسر تھے اور اپنی جرأت مندانہ کارروائیوں کے لیے معروف تھے۔ ISPR کا کہنا ہے افغان طالبان حکومت ایک بار پھر خوارج کو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال سے روکنے میں ناکام رہی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بنو میں پاک فوج کی گاڑی پر خودکش حملے کے تانے بانے افغانستان میں موجود خارجی حافظ گل بہادر سے جا ملے ہیں۔
बनू खुदकुश हमले की जिम्मेदारी फितना अल खवारिज के ज़ैली गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने कबूल कर ली है। इत्तेहादुल मुजाहिदीन का ताल्लुक फितना अल खवारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। इस गिरोह का मरकजी सरगना गुल बहादुर और उसके अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला ने बनू में फोर्सेस पर बुज़दिलाना हमले की मजम्मत करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल और सिपाही करामत शाह की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कम उम्र लड़की को खुदकुश हमले के लिए तैयार करने की कोशिश बेनकाब। CCTD और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवा कार्रवाई मुमकिन बड़ा सानहा टल गया। CTD खैबर पख्तूनख्वा का कहना है सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए जहन साजी की जा रही थी। मकामी और सरहद पार फितना अल खवारिज हैंडलर्स के दरमियान राब्तों के शवाहिद सामने आ गए हैं। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक फितना अल खवारिज नौजवान लड़कों के बाद अब कम उम्र लड़कियों को निशाना बना रहा है। मकामी अमायदीन का कहना है कि खुदकुश हमले इस्लाम और इंसानी इक़्तिदार के सरासर खिलाफ हैं। हुकाम का कहना है कि ऐसे अनासर नौजवान नस्ल को गुमराह करके मौशरती इस्तेहकाम को निशाना बना रहे हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक बरवक्त कार्रवाई से बड़े जानी नुकसान और तबाही से बचाव मुमकिन हुआ है। आपको अपडेट करें कि डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कम उम्र लड़की को खुदकुश हमले के लिए तैयार करने की कोशिश बेनकाब। CTD और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त कार्रवाई मुमकिन बड़ा सानहा टल गया। CTD खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए जहन साजी की जा रही थी। विफाकी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का इस्लामाबाद और रावलपिंडी डिवीजन में क्रैक डाउन। कॉमिंग सर्च ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी मुकीम 27 अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया। रियासती रिट के मौसर नफाज के लिए जुड़वा शहरों अटक, चकवाल, मरी और जहलम में ऑपरेशन का दायरा कार मजीद वसी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ऑपरेशन में 27 अफगानों समेत 66 मुश्तबा अफराद को थाने मुंतकिल किया गया। जिला मरी में 50 घरों, 40 दुकानों, बस स्टैंड और एक मार्केट की चेकिंग। 120 अफराद की शिनाख्ती जाँच पड़ताल मुकम्मल। 3 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार। जिला जहलम में 92 अफराद की शिनाख्ती जाँच, 36 मुश्तबा अफराद की मैपिंग मुकम्मल की गई। 2 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार किए गए। चकवाल में 142 अफराद की दस्तावेजात की जाँच, 18 मुश्तबा अफराद की स्क्रीनिंग। अटक में 199 अफराद और 41 गाड़ियों की चेकिंग की गई। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। विफाकी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का इस्लामाबाद और रावलपिंडी डिवीजन में क्रैक डाउन। कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी मुकीम 27 अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया। रियासती रिट के मौसर नफाज के लिए जुड़वा शहरों अटक, चकवाल, मरी और जहलम में ऑपरेशन का दायरा कार मजीद वसी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ऑपरेशन में 27 अफगानों समेत 66 मुश्तबा अफराद को थाने मुंतकिल किया गया। जिला मरी में 50 घरों, 40 दुकानों, बस स्टैंड और एक मार्केट की चेकिंग। 120 अफराद की शिनाख्ती जांच मुकम्मल। 3 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार किए गए। जिला जहलम में 92 अफराद की शिनाख्ती जांच, 36 मुश्तबा अफराद की मैपिंग मुकम्मल की गई। 2 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार भी किए गए। मशरिक़ वस्ता में जंग के खतरात बढ़ने लगे। अमरीकी बहरिया का दूसरा जंगी बेड़ा जेराल्ड फोर्ड बहिरा रूम में दाखिल। उर्दन के एयरबेस पर 60 से ज़ायद लड़ाका तैयारे भी तैनात। अमेरिका का ईरानी क़यादत को बराह रास्त निशाना बनाने के ऑप्शंस पर गौर। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएंगे। अमरीकी फ़ौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है आलमी ताकतें ईरान को झुकाने की कोशिश कर रही हैं। ईरान दबाव के आगे सर नहीं झुकाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान अमरीका बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। मुज़ाकरात को ही मसले का हल करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और सर्बिया ने अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अरूज पर। अमरीकी बहरी बेड़ा बहिरा रूम में दाखिल। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन ईरानी क़यादत को बराह रास्त निशाना बनाने के ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। उर्दन के एक एयरबेस पर कम से कम 60 लड़ाका तैयारे भी तैनात कर दिए गए हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है आलमी ताकतें ईरान को झुकाने की कोशिश कर रही हैं, मगर ईरान दबाव के आगे सर नहीं झुकाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और मुज़ाकरात को ही मसले का हल करार दिया है। इससे पहले ईरान ने आलमी इदारे को खित्ते में खबरदार किया था किसी भी जारियत की सूरत में वो दिफा का हक इस्तेमाल करेगा। नताइज की जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी। ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और सर्बिया ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत जारी कर दी हैं।
इसराइल में अमरीकी सफ़ीर के बयान पर मुस्लिम ममालिक की मजम्मत। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर के बयान पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुस्लिम ममालिक ने इश्तियाल-अंगेज़ बयान को मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, ओमान, बहरीन, शाम, लबनान, फ़लस्तीन के वज़राए ख़ारजा भी मुश्तरका एलामिया में शामिल। OIC, अरब लीग, खलीज ताउन काउंसिल की भी मजम्मत। सऊदी अरब ने अमरीकी महकमा ख़ारजा से वजाहत मांग ली। कहा ऐसे बयान खत्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन सकते हैं। इसराइल में अमरीका के सफ़ीर माइक हुकाबी ने कहा, खुदा ने यह ज़मीन इसराइलियों को दी है, पूरे खत्ते पर कब्जा इसराइल का हक है। आपको बताएं कि इसराइल में अमरीकी सफ़ीर के बयान पर मुस्लिम ममालिक की मजम्मत सामने आई है और पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर के बयान पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुस्लिम ममालिक ने इश्तियाल-अंगेज़ बयान को मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, ओमान, बहरीन, शाम, लबनान, फ़लस्तीन के वज़राए ख़ारजा भी मुश्तरका एलामिया में शामिल। OIC, अरब लीग, खलीज ताउन काउंसिल की भी मजम्मत। सऊदी अरब ने अमरीकी महकमा ख़ारजा से वजाहत मांग ली। कहा ऐसे बयान खत्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में रिहायशी इमारत में सिलेंडर धमाका। इमारत में आग लगने से एक बच्चा झुलस कर जाँ बहक। बच्चे की शनाख्त 15 साला बुरहान मुस्तफ़ा के नाम से हुई। खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी, 3 अफराद की हालत नाजुक। आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। 2 फायर टेंडर्स, स्नॉर्कल और बाउजर ने फायर ऑपरेशन में हिस्सा लिया। धमाका 10 मंजिला इमारत की बालाई मंजिल के फ्लैट पर हुआ। इमारत में मौजूद रिहायशियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मलबा गिरने से नीचे खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। आपको अपडेट करेंगे, कराची का इलाका है नॉर्थ नाजिमाबाद, जहां यह वाक़या पेश आया। रिहायशी इमारत में सिलेंडर धमाका हुआ। इमारत में आग लगने से एक बच्चा झुलस कर जाँ बहक हो गया। शहर कायद में एक और अफसोसनाक वाक़या। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक D 5 स्टार चौरंगी के करीब 10 मंजिला रिहायशी इमारत के फ्लैट में सहरी के वक्त सिलेंडर धमाका। धमाके की जोरदार आवाज से रिहायशियों में खौफ व हिरास फैल गया। सिलेंडर धमाके के बाद फ्लैट में आग लग गई। इत्तला मिलते ही पुलिस, फायर एंड रेस्क्यू टीम और फलाही इदारों के रजाकार मौके पर पहुंच गए। 2 फायर टेंडर्स, स्नार्कल और बाउजर की मदद से आग बुझा दी गई। इमारत में मौजूद रिहायशियों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया, जबकि जहां बाग और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। धमाका इतना शदीद था कि आसपास की बिल्डिंगों पे भी इसका इफेक्ट गया और इनिशियली जब रिस्पांस हुआ तो पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, रेस्क्यू, फायर ब्रिगेड सब ने बर वक्त इसके ऊपर जो है रिएक्ट किया। अभी तक की हमारी जो इनिशियल फाइंडिंग्स हैं, हमने वो जगह विजिट भी की है खुद, तो उस वहाँ पे हमें सिलेंडर्स मिले हैं जो कि गैस के सिलेंडर्स हैं। इनिशियली जो लोग हमारे ऊपर गए फायर एक्सटिंग्विशर्स के साथ अपने ऊपर डिप्लॉय किए। फायर ब्रिगेड भी पीछे पहुंच चुकी थी और पहली प्रायोरिटी यही थी कि यहाँ से जो विक्टिम्स हैं उनको हम इवैक्यूएट करें और उनको हमने इवैक्यूएट किया। धमाका इतना शदीद था कि जिस घर में सिलेंडर फटा, इससे मुल्क का फ्लैट भी बुरी तरह मुतासिर हुआ, जबकि मलबा गिरने से नीचे खड़ी हुई मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक धमाका गैस के इखराज की वजह से हुआ। शवाहिद इकट्ठे करने के बाद आग लगने की मुकम्मल वजूहात का तयन किया जाएगा। शामिर खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद के फ्लैट में जोरदार सिलेंडर धमाका हुआ। जिस घर में सिलेंडर फटा उससे मुल्हिका फ्लैट भी बुरी तरह मुतासर हुआ। 10वीं मंजिल से मलबा गिरने से नीचे खड़ी हुई मुतादिद गाड़ियों और तामीरात को भी नुकसान पहुंचा। साजिद रऊफ से मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक ई में मौजूद हैं, जहां पर आज सुबह सहरी के वक्त एक रहायशी फ्लैट के 10वीं मंजिल पर एक खौफनाक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद फ्लैट में आग लग गई। धमाका इतना शदीद नौयत का था कि उसकी आवाज़ शहर के कई किलोमीटर दूर तक जो है वो सुनी गई। धमाके के फौरी बाद जो है रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुँची और इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया। इस अफसोसनाक हादसे में एक 15 साला नौजवान जो था मुस्तफ़ा, वो जाँ बहक हुआ, जबकि 4 अफराद जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए। धमाका इतना ज़ोरदार था, उसने इतनी बड़े पैमाने पर तबाही मचाई कि मैं आपको दिखाऊं कि ये बिल्कुल जो रहायशी अपार्टमेंट है उसके साथ ये एक बड़ा प्लॉट है, जहां पर कई गाड़ियां जो है वो मुरम्मत के लिए खड़ी हुई थी। आप देख सकते हैं कि धमाके के नतीजे में जो फ्लैट का जो मलबा था इन गाड़ियों के ऊपर आके गिरा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की डिमोलिश टीम यहाँ पर मौजूद है और जो मुतासरा फ्लैट्स हैं उसमें जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। जो मलबा जो लटका हुआ है, जो लोहे लटके में उनको काट कर उसको गिराया जा रहा है ताकि किसी और तरीके से किसी और को नुकसान ना पहुंच सके। जी, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने लेन वायलेशन के खिलाफ खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक कारें
اور LCV گاڑیاں درمیان والی لین میں چلیں گی۔ انتہائی دائیں یا تیسری لین صرف چھوٹی گاڑیوں کے اوورٹیکنگ کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ مسافر بردار اور بڑی گاڑیاں انتہائی بائیں لین میں چلیں گی۔ مسافر بردار اور بڑی گاڑیاں تیسری لین کا استعمال نہیں کر سکتی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس نے لین وائلیشن کے خلاف خصوصی مہم کا آغاز کر دیا۔ موٹر وے پولیس کے مطابق کاریں اور LTV گاڑیاں درمیان والی لین میں چلیں گی۔ انتہائی دائیں یا تیسری لین صرف چھوٹی گاڑیوں کی اوورٹیکنگ کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ مسافر بردار اور بڑی گاڑیاں انتہائی بائیں لین میں چلیں گی۔ مسافر بردار اور بڑی گاڑیاں تیسری لین کا استعمال نہیں کر سکتی ہیں۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس نے لین وائلیشن کے خلاف خصوصی مہم کا آغاز کر دیا۔ CM گرین ٹریکٹر پروگرام فیز 3 کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے قرآن اندازی کا آغاز کیا۔ 25 سال میں 20,000 ٹریکٹر، 2 سال میں پنجاب کے کاشتکاروں کے لیے 31,000 ٹریکٹر کا ریکارڈ بن گیا۔ مریم نواز شریف نے کامیاب کاشتکاروں کو مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خوش نصیب کاشتکاروں کو فون کیا۔ بہاولپور کے کامیاب کاشتکار حمزہ لیاقت سے فون پر بات چیت کی۔ کہا آپ کی CM بول رہی ہوں، قرآن اندازی میں آپ کا ٹریکٹر نکل آیا، مبارک ہو۔ گرین ٹریکٹر اسکیم آنے سے زرعی لینڈسکیپ بدل رہا ہے۔ نون لیگ نے ہمیشہ کاشتکاروں کی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کی۔ CM گرین ٹریکٹر پروگرام فیز 3 کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قرآن اندازی کا آغاز کیا۔ 25 سال میں 20,000 ٹریکٹر، 2 سال میں پنجاب کے کاشتکاروں کے لیے 31,000 ٹریکٹر کا ریکارڈ بن چکا ہے۔ مریم نواز نے کامیاب کاشتکاروں کو مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خوش نصیب کاشتکاروں کو فون کیا۔ بہاولپور کے کامیاب کاشتکار حمزہ لیاقت سے فون پر بات کی اور کہا آپ کی CM بول رہی ہوں، قرآن اندازی میں آپ کا ٹریکٹر نکل آیا، مبارک ہو۔ گرین ٹریکٹر اسکیم آنے سے زرعی لینڈسکیپ بدل رہا ہے۔ نون لیگ نے ہمیشہ کاشتکاروں کی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کی۔ بلوچستان کے ہونہار طالبہ نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ 13 سالہ ارپانگا بریال نے امریکہ میں عالمی کوپرنیکس اولمپیاڈ میں چاندی کا تمغہ جیت لیا۔ ارپانگا بریال مستقبل میں ڈاکٹر بن کر ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتی ہیں۔ ارپانگا بریال کہتی ہیں کامیابی پر اپنے وطن کا قومی پرچم تھامے جذباتی منظر لفظوں میں سمیٹنا ممکن نہیں۔ ارپانگا بریال کے والد غالب بریال نے حوصلہ افزائی پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ نے میرا نام ادھر اناؤنس کیا تھا، میں بہت ایکسائٹڈ تھی۔ پہلے میں شوق میں تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں جیتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں بڑے ہو کے میں ڈاکٹر بنوں، میں بلوچستان کے ڈاکٹر بنوں، کیونکہ بلوچستان میں بہت ڈاکٹرز نہیں ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ایک ڈاکٹر بنوں، اپنے لوگوں کی مدد کروں، اور میں چاہتی ہوں کہ جو باقی بچے ہیں ان کے گھر والے بھی ان کی مدد کریں، کہ وہ تعلیم حاصل کرے، وہ بھی بڑے ہو کے کچھ بنے، ملک کا نام روشن کرے۔ جب میں نے پاکستان کے جھنڈے کو پکڑا تھا، ان نے میرا نام لیا تھا، مجھے سلور میڈل دیا تھا، میں بہت خوش تھی کہ میں نے اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے۔ سچ کہوں تو وہ ناقابل بیان تھا وہ لمحہ۔ میں بھی جب اس لمحے کو یاد کرتا ہوں مجھے بہت خوشی فیل ہوتی ہے، پراؤڈ فیل کرتا ہوں۔ بیٹی نے امریکہ سے کال کی، مجھے ویڈیو کال پہ بتایا کہ بابا میں جیت چکی ہوں۔ کور کمانڈر صاحب جو ہیں، جو میری بیٹی نے پہلا وہ جیتا تھا راؤنڈ، تو اس میں انہوں نے اپریشیٹ کیا، ان کے لیپ ٹاپ بھی دیا، ان کو بلایا اور کافی سپورٹ کیا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں امریکی سپریم کورٹ کے ایکشن پر ٹرمپ کا ڈبل ری ایکشن۔ گلوبل ٹیرف 10 سے بڑھا کر 15% کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا بطور امریکی صدر فوری طور پر دنیا بھر کے ممالک پر عائد 10% ٹیرف کو 15% تک بڑھا رہا ہوں۔ ٹیرف میں شامل کئی ممالک ایسے ہیں جو کئی دہائیوں سے امریکہ کا استحصال کرتے آ رہی ہیں۔ یہ اقدامات امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کی پالیسی کا حصہ ہے۔ ادھر امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں گورنرز کے عشائیے سے خطاب میں کہا کہ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کے مشن پر ہیں۔ الیکشن میں دھاندلی کے باعث مسلسل دوسری بار صدر نہیں بن سکا تھا۔ میرے ساتھ 2020 کے صدارتی الیکشن میں فراڈ ہوا۔ امریکہ میں جرائم کی شرح آج تاریخی کم ترین سطح پر ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کے ایکشن پر ٹرمپ کا ڈبل ری ایکشن۔ امریکی صدر نے ایک ہی دن میں گلوبل ٹیرف کو 10 سے بڑھا کر 15% کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر جاری اپنے پیغام میں ٹرمپ نے کہا امریکی صدر کی حیثیت سے دنیا بھر کے ممالک پر عائد 10% عالمی ٹیرف کو بڑھا کر 15% تک کر رہا ہوں۔ ٹیرف میں شامل کئی ممالک ایسے ہیں جو کئی دہائیوں سے امریکہ کا استحصال کرتے آ رہے ہیں۔ میری انتظامیہ آنے والے مہینوں میں قانونی طور پر نئے اور قابل اجازت ٹیرف کا تعین کرے گی۔ انہوں نے لکھا یہ اقدامات امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کی پالیسی کا حصہ ہیں۔ امریکی سپریم کورٹ نے گزشتہ روز ٹرمپ کے اضافی گلوبل ٹیرف کو کالعدم قرار دیا تھا۔ جواب میں امریکی صدر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو شرمناک قرار دیا تھا اور عدالت پر الزام لگایا کہ امریکی سپریم کورٹ غیر ملکی مفادات کے زیر اثر ہے، جس کے بعد ٹرمپ نے تمام ممالک پر 10% ٹیرف عائد کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق 150 دن کے لیے امریکہ درآمد ہونے والی اشیاء پر 10% ڈیوٹی عائد ہوگی۔
बाज़ अशिया इस आर्जी ड्यूटी से मुस्तस्ना होंगी, जबकि नई ड्यूटी का इतलाक अमेरिका मैक्सिको कनाडा मुआहिदे पर नहीं होगा। दूसरी तरफ सहाफ़ी ने सदर ट्रंप से सवाल किया कि अदालती फैसले के बाद क्या अमेरिका को टैरिफ से हासिल रकम वापस करना होगी। ट्रंप ने जवाबन कहा, टैरिफ से हासिल रकम वापसी पर अभी कानूनी जंग लड़ना होगी।